न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। डेरा सिरसे दे समर्थक अज नितर के आए सामने पहली बार प्रैस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चंडीगढ़ च कहा कि डेरा सिरसा मुखी बेकसूर है। जान बुझ के डेरा सिरसा के लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी मामले च फसाया जा रहा है। डेरा समर्थकों ने कहा आके कि असी सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की गल, असी सोच भी नहीं सकते कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो सकती है या करवाई जा सकती है। तो दूजे पासे लगातार SIT कार्रवाई कर रही है कि यदा मतलब यह मन्निया जाए जिहड़े डेरे दे समर्थक ने जिहड़े अज तक सरगर्म नहीं हुए सी, हुण सरगर्म होए ने कि डेरा सिरसा मुखी दी नूं प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा जा रहा है। यानी पंजाब च एक गिरफ्तारी पाई जाएगी, पंजाब च प्रोडक्शन वारंट ते डेरा सिरसा मुखी नूं लिआंदा जाएगा और डेरा सिरसा मुखी ते FIR हो चुकी है, केस चलेगा। आ साडे नाल डेरे दे समर्थक भी ने जिहड़े अपनी गल नूं ठोक वजा के रखणगे, जो भी उन्हां दा व्यू पॉइंट आ। साडे नाल उगे वकील नवकिरण सिंह ने जो इस सारे मसले दे माहर ने। साडे नाल भुपिंदर गोरा ने जिहड़े डेरे दे कदे समर्थक रहे ने, हुण डेरे दे एंटी ने। साडे नाल बलजीत सिंह दादूवाल ने। तो मारां दा पैनल साडे नाल आ, असीं उन्हां नाल चर्चा शुरू करांगे। पर अज की कहा, किस किस ने की कहा, पहला तुहानूं वो सुणाउने आ जिन्हां ने आके गल कही कि डेरे वाले बेकसूर ने। तो डेरा समर्थकों ने अज आके चंडीगढ़ प्रैस क्लब के अंदर कई गल्लां बातां कीतियां ने, उन्हां दा असीं तुहानूं रिएक्शन सुणाउने आ। उस तो बाद डेरे दे समर्थकों ने कहा जां डेरे दे नाल जुड़े हुए बुलारियां ने कहा, डेरे दियां ने, कि उन्हां दा बेअदबी च कोई हथ नहीं है। दूजे पासे SIT कार्रवाई कर रही है, डेरा सिरसा मुखी नूं रिमांड ते लिआंदा जा सकता है। तो उन्हां दे रिएक्शन सुणाउने आ, उस तो बाद चर्चा शुरू करदे हां। डेरे दे समर्थक भी साडे नाल ने ते डेरे दे एंटी भी साडे नाल ने। तो साडे नाल इस टाइम जुड़ चुके ने डेरे दे समर्थक। वीरपाल कौर भी साडे नाल ने, साडे नाल नवकिरण सिंह जो उगे वकील ने, बलजीत सिंह दादूवाल साडे नाल ने और कुलदीप सिंह वैद कांग्रेस पार्टी के बुलारे साडे नाल ने, भुपिंदर सिंह गोरा साडे नाल ने। सब तो पहला शुरुआत, क्योंकि नवकिरण सिंह इस दे कानूनी पक्ष जानते हैं। नवकिरण जी, ये गल च कितना दावा जिहड़ा कहा जा रहा है कि नहीं डेरे दे समर्थकों का कोई रोल नहीं, कोई बेअदबी नहीं, वो कहते असीं सोच भी नहीं सकते, अज उन्होंने कहा, उन्होंने समर्थक भी साडे नाल ने, की कहना चाहुंदे हो तुसीं? यादविंदर जी, बड़ी हासोहीणी गल है कि 2007 दे विच जी डेरा मुखी गुरु साहब दी, गुरु गोबिंद सिंह जी की पोशाक पा के एक ड्रामा करता है कि वो जामे इंसान लोगों को पिला रहा है। उस तर्ज के उत्ते जिस तरह से गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा रचिया सीगा ते अमृत छकाया सीगा। 2007 दी FIR जिहड़ी अजे कायम है, अपने बच्चों नूं साहबजादे कहंदा सीगा, अपनी वाइफ नूं माता कहंदा सीगा। सारा ड्रामा इस तरह रचा रहा सीगा जिवें वो गुरु गोबिंद सिंह जी की थां लै रहा होए। ते अज डेरा समर्थक ये कहंदे ने कि गुरु गोबिंद के गुरु ग्रंथ साहब की वो बड़ी इज्जत करते ने। मैं नहीं इस गल ते कोई शक करता, हो सकता करते होण, लेकिन जिहड़े समर्थकों के खिलाफ एविडेंस आया है कि उन्होंने बेअदबी की है जी, उस बेअदबी का केस जिहड़ा सारा अदालत में चलेगा, तफ्तीश चल रही है। उस तो बाद एविडेंस लीड होएगा। जे उन्होंने दोष किया है तो उन्होंने सज़ा मिल जाएगी, जे दोषी नहीं है तो वो बरी हो जाएंगे। ये कोई यह कहने की लोड़ तो है नहीं कि जी भी असी जी गुरु ग्रंथ साहब की बड़ी जिहड़ी हैगी है मान मर्यादा रखते हैं। यह तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी सिखां दा ते अकाल तखत दा ते डेरा मुखी दा किस तरह का टकराव रहा है ते किस तरह दे उन्हें प्रीचिंग की है। जे सिखां नाल उहदा टकराव ही नहीं सीगा ते इस मुश्किल चों पैंदा ही ना। यह सारी मुश्किल ही तां वधी है भी अपने आप नूं जिहड़ा हैगा वो रब मनना उन्हें शुरू कर दिता, जिहदे करके वो डायरैक्ट कॉन्फ्लिक्ट च आया, अपना डेरा चलाई जांदा, अपना इष्ट मनी जाता, किसी भी धर्म दे नाल टकरा च ना आंदा ते इस मुश्किल च उन्हें पैना ही नहीं सीगा। बिल्कुल सर, तुहाडे कोल वापस आउणा। साडे कोल अज काफ़ी वड्डा पैनल है।
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾ ਬੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਂਗ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਉਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂਗੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਸਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਪਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬਿਆਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੱਟਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, 50 ਖੱਟੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਭੇਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰੈਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਲਟ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਆ ਉੱਤੇ, ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਚੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਰੈਸ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਔਰ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਂਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਲਪਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਪਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬਚਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ। ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਸੀ ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 2007 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ 2007 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜਾ ਨੇ, ਆਰਐਸ ਖੱਟੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਵੈਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਸਟ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਪਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਲਪਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ। ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਕਾਈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? SIT ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕਾਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਤੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ CBI ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਪਿਕਚਰ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ CBI ਭੱਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੋਰਾ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਗੋਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਹੋਈ ਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ। 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊ ਪੰਜਾਬ SIT ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ SIT ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ FIR ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਖੜੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। CBI ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਵੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੋਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਆਪਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ CBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ CBI ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ CBI ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਥ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ? ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ, ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਵੀ, ਗੋਰਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SIT ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SIT ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। SIT ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਧੜਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਹਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ MAG1 ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MAG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। MAG1 ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ
ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਆ ਜੀ। ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧਰਾਜ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਧੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਆ ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਇੰਸਾ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਧੜਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਧੜਾ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਦਿੱਤੇ ਇੰਸਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਧੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਰਗਾੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਹੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ 30 ਸਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ 27 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਸੰਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥੀਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
मतलब ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੈ। 3 ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੇਮ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡੇਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਸੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ 'ਚ? ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਧੜੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਧੜੇ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਤ ਹੈ, ਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਧੜੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਡੇਰੇ 'ਚ? ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰਗਾੜੀ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ 2 ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਪਿਰਥੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਕੀਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਤਲਾ ਗੋਰਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 2007 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਈयों के अंदर गुरगद्दी के बच्चे बने हुए हैं, फिर नाले भी कहते हैं कि मैं आऊँ कि तू आऊँ कि मैं। इसका मतलब की है कि दो धड़े, वो कहता भी मैं आवां, वो कहता मैं, फिर नाल ही कहते मर गए गद्दी ते आउण जाण वाले, क्योंकि उन्होंने परम पिता जी ने वचन किए होया भी 60 साल तक असीं तुहाडे तो ही काम लेना है। तो इसे करके वो कहते भी सानू तो साडे गुरु ने नवाजा है, असीं उन्हां दे हुक्म च सेवा कर रहे, असीं तां करांगे। और साजिश ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਲਵੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਾਲ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਵਾਉਣੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਬੇੜਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ PM ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਤੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਸਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ
ਜਾਂਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।